कष्ट विफलता ये समस्त विषय से जीवन में भरपूर थिला। वर्तमान परमेश्वर से जीवन में गोटाए नूतन विषय आनिया चाहते कहते पुरातन विषय सब भूली जाओ। आजिर कंटेक्स्ट रे प्रभु आम मान को से कथा कहते तुम्हें 2025 समस्त दुख कष्ट विफलता भूली जाओ। आम को भूलवा कहब जेहेतु यही सब आम स्मरण कले आम किसी फायदा नहीं। 2025 आम जीवन अनेक विफलता आसी, टफ समय आसी अछि, निराशा आसी, रोग व्याधि कष्ट आसी अछि। से सब को स्मरण करियार किसी आवश्यक नहीं। परमेश्वर आदेश से सब स्मरण कर नहीं। केते लोक गत वर्षर से समस्त टाणी आणिकी ए वर्ष मध्य निजर मुंडरे रखिकी चिंतारे घारी था से सब कर नहीं। पास्ट को भूली जाओ, अतीत को भूली जाओ। जदि स्मरण करिवो गोटे विषय स्मरण करो सेटा होची परमेश्वर आशीर्वाद, तांकर मंगल दान सब पास रंतु। बाकी आमर पर्सनल जो फेलियर्स अच्छी डिफिकल्टीज अच्छी एमती कि आमर व्यक्तिगत सफलता को भी स्मरण करी किछि फायदा नहीं। आपण 2025 रे जो सफलता पाइछंती ताहा आबे स्मरण करले कोन फायदा। पुरातन नियम पुरातन समर समस्त विषय भूली जाओ। कौन पाए आमे भूली जीवु? कारण परमेश्वर कहउछंती देखो आमे एक नूतन कार्य करी। आपण जानिछंती ए पृथ्वी रे कोनोसी विषय बिना उद्देश्य रे नाही। परमेश्वर ये समग्र पृथ्वी सृष्टि करिछंती और ए पृथ्वी समस्त विषय एक निर्दिष्ट उद्देश्य नहीं सृष्टि करिछंती। आ विशेष करी आपणको मते से गोटाए स्वतंत्र उद्देश्य नहीं कि सृष्टि करिछंती। आमे एमती खाऊचु पीऊचु पिंधुचु सोऊचु उठुचु एमती दिन जाऊचु आमनको तांकर उद्देश्य बुझा पड़ुनी। किंतु एई कथा भूलंतु नहीं जे परमेश्वर आपणको जीवन रे मो जीवन रे गोटाए स्वतंत्र उद्देश्य रखि। आम जीवन रे कौनसी लक्ष्य कौनसी गोल आमे रखि न थाओ। आमे निर्लक्ष्य भावे जीवन बीते थाओ। सकाळ होउची उठी पड़ुचु, जहाँ अच्छी खाई पी लुगा पटा पिंधि जहाँ काम करिया करूचु फिर पुणी सोई पड़ुचु आ उठुचु एमती नित्य चलीची। किंतु परमेश्वर जो उद्देश्य नहीं आमको सृष्टि करिसेंती से उद्देश्य सफल करिबारे व्यस्त अछंती। 2025 रे आपनको संगे कौन हैला किछि मायने वर्तमान रखें। 2026 रे प्रिय माने प्रभु पुणी थरे आपनको जीवन रे कार्यरत अटंती, मो जीवन रे कार्यरत अटंती। भले ही मो व्यक्तिगत जीवन रे मोर गोल न थाई पारे किंतु परमेश्वर मो जीवन रे गोटाए योजना रख। आपनको जीवन रे गोटाए गोटाए योजना रखिछ। उद्धवଙ୍କ जीवन रे गोटाए योजना, समिता मिसालଙ୍କର जीवन रे गोटाए योजना प्रभु रखिछ। आ एटा हमें केबे भी भूलिबा नहीं। प्रत्येकଙ୍କ जीवन रे प्रभु योजना रखिछ। आउ ए वर्षर आरंभ रे हमनको कहि दउछंती जे देखो आम्बे को नूतन कार्य करबा। से गोटे कार्य करबा आरंभ करछंती, स्टार्ट ही गलानी। केमती से कहउछंती एबे अंकुरित हबो। परमेश्वर आपणकर मो जीवन रे कार्य करबा आरंभ करछंती। आमानको पई सेटा कष्टर विषय जहाँ आमानको जीवन रे असंभव ताहा परमेश्वर आमानको जीवन रे करिया पई जाउछंती। जो विषय गुडा को आमानको पई असाध्य ताहा से करिया पई जाउछ। केमती से कहउछंती आमे प्रांतर मध्य रे पथ मरुभूमि रे नद नदी करबा। प्रांतर रे केबे पथ थाए कि? मरुभूमि रे नद नदी केबे संभव हो? प्रिय माने आपनको पई जहाँ असंभव हो प्रभु आपनको जीवन रे ताहा करिया पई जाउछ। से प्रतिज्ञाकारी परमेश्वर और प्रतिज्ञा को सफल करबा परमेश्वर। दयाकोरी शुणु, यहाँ हुए तो बुझापी कष्ट हो पारे। जो मैंने आत्मिक मना नुहति से बहुत टफ अटे। जदि आपण को 2025 मसीह आरंभ रु शेष पर्यंत से संभाली सब प्रकार आपद विपद रोग संकट महामारी दुर्घटना से बंचई आउ जदि 2026 रे प्रवेश करने साहाय्य करछंती आपनको जीवन रे गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य प्रभुंकर अच्छी जो से कार्य कर एटा को बेस करिकी मु आपनको तीनटा जिनस कहवाई चाहे। दयाकोरी मन रख, जदि 2024 मसीह प्रभु मो पाई काम करुचंती
ତେବେ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ହବା କଥା? ଦୟାକରି ମନେ ରଖିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମିତି ପୁରାତନ ବିଷୟରେ ଯାହା ବିଫଳତା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରିବି, ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଅଟେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଧରଣରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି 2025ରେ ଯାଇଗଲା ଭୁଲିଯାଅ। ଡେଫିନେଟଲି ଫେଲ୍ୟୁର ଆସିଛି, ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ବେମାର ଆସିଛି, ଆମେ ହତାଶ ହେଇଛୁ, ନିରାଶ ହେଇଛୁ, ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ, ସେଇ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ତମ ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ପର୍ସନାଲି। ଆକୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦିସ୍ ମେସେଜ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଫିଲିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ: ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଆଉ ଭରସା। ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଆଉ ଭରସା, ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର 2026ରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ତେବେ ସେ କହନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ତୁମର କ୍ଷତି ପାଇଁ ନାହିଁ ବରଂ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏ ଜଗତରେ ଅଛୁ। ବୋଧେ କ୍ରିସମାସ ଦିନ ନା କାଲି ବୋଧେ ପାଳକ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 29 ଲୋକ ବୋଧେ ଆମ ଗାଁରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି 2025ରେ, ସେମାନେ 2026ରେ ଆଉ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି 2 ତାରିଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ there is a definite plan। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ এই ପୃଥିବୀରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ 29 ଲୋକ ଠାରୁ ଆମେ ବେଟର ନୁହଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ବେଟର ନୁହଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରଖିଲେ ବୋଲିକି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି ଭୋଜି ଭାତ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ, ଡିଜେ ଫିଜେ କରିକି ଲାଇଫ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି 2026ରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟ ନେଇ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆଉ ଥରେ ବିଫଳତା ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଆମଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରିବେନି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖ ଆମେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ମୁଁ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବସିନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଦୟାକରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବା। ଓକେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରିବା ମାନେ ପ୍ରଭୁ 2026ରେ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆମମାନେ ଯିବା। ଓକେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କଣ ପୁଣି? ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11:1ରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ସେଇଟା ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା, ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଆନ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିଦେଲା ପରେ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ସେ ଭିତରେ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ ହଉଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ୱାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆସିକି ପରସିଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ସିଧା ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଡେଇଲି ଆମର ନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଇ ନୂଆଟା ମାନେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାଟା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ, ମୁଁ ଦୃଢ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ 2026 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଉତ୍ତମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଲ ମୋ ପାଇଁ ଅଟେ। ଓକେ, ଦେଖ ଆମେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। 2026ରେ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ, ନୂତନ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ବିଷୟକୁ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଅତୀତକୁ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଅତୀତର ବିଫଳତା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟକୁ, ନିରାଶାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂତନ ଆଶାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଅତୀତର ନିରାଶା, ଅତୀତର ପାପ କିମ୍ବା ବିଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖେ, ଏମିତିକି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖେ। 2025ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସକ୍ସେସ ମିଳିଲା ତାକୁ ଧରି ରଖିଥିବେ ମାନେ ଖାଲି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଥିବେ, 2026ରେ ଆଉ କୌଣସି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ, ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୀବନରୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ଯଦି ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, 2025ରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିଫଳତା ଅଛି। ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ, ଦୁଃଖ ପାଇଛୁ, ହାର୍ଡସିପ୍ ଦେଖିଛୁ। କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବେ ଯେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଇ ବର୍ଷ ରଖିଛି। ଗତ ବର୍ଷର ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲର୍ଡ ଆଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୟୁ ୱିଥ୍ ମାଇ ଫ୍ୟୁଚର। 2026ରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇୟର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନରେ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାକାରିତା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବେ ଏଇ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିନା ଆଜ୍ଞାକାରିତାରେ ସଫଳ ହୁଏନି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ତାହା ଆସିବନି। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ହରେଇ ଦେଇଥାଉ ଅନାଜ୍ଞାକାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣମାନେ ମେହସୁସ କରୁଥିବେ, ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ମାନେ ଅନାଜ୍ଞାକାରିତା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ କିଛି ହରେଇଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28:1ରେ କୁହାଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି
ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ରବରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। If you want to be great, you have to obey. ତୁମେ ଯଦି ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ପାଇଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା, ବାଇବଲର ସାରାଂଶ ଏଇଟା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ 2026ରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇ ନୂଆ ବିଷୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଅନାଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିପାରିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ, କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି କହିବେ ମାନେ ହବନି। ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ତମର କାମ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ କହିକି ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା, ତେବେ ତାହା କିଛି ହବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣର ଫଳ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଫଳ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଣିବ। ଆମେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନୁ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣର ଫଳ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ହେଇଛି, ତେବେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାଟା ହିଁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହଉଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇ ରହିବେ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ଆସିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଜୀବନରେ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବ। ଇଟ୍ ଇଜ କୋରିଲେଟେଡ୍। ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ହେବା, ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯଦି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବେ, ତେବେ ଯାଇକି ବ୍ଲେସିଂ ଆସିବ। ତ ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ପଢୁ। ବାଇବଲ ସେ କେବଳ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି, ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି। କେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହବ? ସେଇଟା ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପେପରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପଢିଲେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିକି ଚାଲିଗଲେ ଜୀବନ୍ତ କେବେ ହେଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତେବେ ଜୀବନ୍ତ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉତାର, ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଯେବେ ଯାଏ ପାଳନ କରିନୁ, ତେବେ ଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବୁ। এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ନୂତନ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ପୁରାତନର ଫଳ ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କଣ କହୁଛି, ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯଦି ପୁରାତନ ବର୍ଷର ବା ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଅନାଜ୍ଞାକାରିତା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବା, ମାନେ ପୁରାତନ ବର୍ଷର ଫଳ ହିଁ ଆମେ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ 2 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ। ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପୁରା ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ରାଗୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବିଚଳିତ କଣ ପାଇଁ ଥିଲେ? କାରଣ ସେମାନେ ଅନାଜ୍ଞାକାରୀ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମାନୁ ନଥିଲେ। ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ 2ଟା ବିଷୟ ତମ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଅଭିଶାପ। ତୁମେ ବାଛ, ତୁମେ ଚୟନ କର। ତୁମେ ଯଦି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଯଦି ନା ଅଭିଶାପ ପାଇବ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 2026ରେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲାଣି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ତେବେ ହବ ଯେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ଯଦି ନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅନାଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ଲକ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି? 2025ରେ ଏମିତି କୋଉ ଜୀବନ ଯାପନ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଜରରେ ଯୋଉଟା ଠିକ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। 2025ର ସେଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ 2026କୁ ନେଇ ଆସିଛି। କୋଉଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଭେରି ଭେରି ୱେଲ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଏମିତି କେତେଟା ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦଉଛୁ। ଏମିତି କୋଉ ବିଷୟ ଅଛି ଏଇ ବର୍ଷ ମତେ ତ୍ୟାଗିବାକୁ ପଡିବ? some bad habits, କେତେ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି, ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ସେ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଗୁଡାକ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫ୍ଲୋ କରିବ। ଏମିତି କୋଉ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁଛି? ଆପଣ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ କରିବେ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ଥିବ, ମୁଁ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ କରିବି ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ଥିବ, ସେ ସବୁ ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କଣ କହିବା? ମାନେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଆଜ୍ଞାକାରିତାକୁ ଚୟନ କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ଅନାଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇଛି। ମୋ ଜୀବନର କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ଅନାଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଉପରେ ଓବିଡିଏନ୍ସକୁ ଚୟନ କରୁଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦୟାକରି ମାନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆମମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା 2026 ମସିହାରେ ଭରସାକୁ ଆମେ ଦୃଢ କରିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭରପୁର ଅଛି। ମତେ ଶୁଣୁଥିବା ଜଣେ ବି ହାତ ଉଠେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ନହେଲେ ପୃଥିବୀର ଜଣକୁ ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇତିହାସରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ସମସ୍ୟା? ଆଉ ବାଇବଲର ଗୋଟେ ପଦ ମତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ବିଲକୁଲ ସମସ୍ୟା ନଥିବ ବୋଲି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହାର୍ଡସିପ, ଟଫ୍ ସିଚୁଏସନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଡ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବେମାର, ସମସ୍ୟା, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଯାତନା, ଏ ସବୁ ଭରପୁର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି 2026ରେ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ସେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଯାଏ ଏ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଅଛି ତେବେ ଯାଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ରୋଗ, ବେମାର ଏସବୁ ଅଛି। ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ମାନେ ଏଇ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଯଦିଓ ସେ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 2026ରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଥିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ କରେ? ମାନେ ଭରସାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ ଯେ ଏଇ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେବେ। ସେଇ ଭରସା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ 2026ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବି ବଡ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ମତେ ଡାକ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି, ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 2026 ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି, ସମସ୍ୟା ଏଇ ସବୁର ଫ୍ରି ନୁହଁ, ଦୟାକରି ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଜୀବନକୁ ଆସେ। ଏଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ଯୋଉ ଭରସା ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହୋପ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ହୋପ ହରେଇ ଦଉ, ହୋପଲେସ୍ ହେଇଯାଉ, ତେବେ ଲାଇଫ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚଳିତ ହୁଏ। 2025 ଜଷ୍ଟ
ଟିକେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖ କେତେ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଇପାରେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସାକୁ ଆମମାନେ ସଜୀବ କରିବା, ସଜୀବ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରବୁଲ ଆସିବ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିବ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଏଇ ସବୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଇଟ୍ସ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ପାପ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଜଗତ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ପାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ସବୁକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। କେବେ ଯିବନି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି, କଠିନ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତି। କ'ଣ ଭରସା କରନ୍ତି? ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ନିଜେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ବେମାର ହେଲେ ମୁଁ ଏକଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏକଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସେ ମୋର ଚଟ୍ଟାନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ହେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଭରସା ହିଁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ହେଇକି ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରବୁଲ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନୂଆ ବିଷୟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ 100% ହୃଦୟରେ ନେଇକି ଭରସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଟଫ୍ ସିଚୁଏସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଓକେ, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ତୁମକୁ ଧନୀ କରିଦେବି, ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କରିଦେବି, ଏମିତି କିଛି ବାଇବଲରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସବୁ ଆମକୁ କହୁନା। ବଢିଆ କଥା କ'ଣ, ମାନେ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପି ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବାଟା ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନେବିବା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା କରିଦେବାଟା ସହଜ କଥା। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି କରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ, ତାଠୁ ବଡ କଥା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଖାଲି ପାଟିରେ କହନ୍ତି, କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟିମନି ସେଇଂ କି ଗଡ୍ ୱାଜ୍ ୱିଥ୍ ମି ଇନ୍ ମାଇ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍? ମୋର କଠିନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁ। ଗଡକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିହେବ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନୁଭବ କରିହେବ। 2026ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଓକେ, କଠିନ ସମୟ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଭରସାରେ ଯାଆନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଢେଇକି ନେବେ। ସେ ଭରସା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ରୋମିଓ 15:13 କୁହାଗଲା, ସେଇ ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସାର ପ୍ରଚୁର ଅନୁଭବ କର। 2026ରେ ଆମେ ଭରସାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଦାତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଆମର ଭରସା। ସେ ଅଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। 2026 ମସିହା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା। ନିଜ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ ତାହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ସିଚୁଏସନ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ସେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ 2026ରେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ସେ କରିଛନ୍ତି।
ଆମର ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ, ବେମାରରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଅଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟନ୍ତି। He is actively working in our life. ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭରସା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭରସା ହରେଇବେନି କେବେ ବି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭରସା ହରାନ୍ତୁନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭରସା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ସେ ଯଦି ପାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବି ହେବେ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ହେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର କଠିନ ସମୟରେ ଭରସା ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କଥା କିଛି କହୁନି। ଯେତେବେଳେ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଇଫରେ ଆସେ, ଭରସା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ କି ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଏ ସମସ୍ୟା ଟଳିଯିବ, ଏଇ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଯେବେ ଯେବେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ଅଛି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ ଏଇ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ସମସ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। 2026 ମସିହାରେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ କରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଓକେ। ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ମାଇ ହୋପ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ସେକେଣ୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଦୃଢ ଭାବେ ଜୀବନରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 2025ର ସବୁ ବିଫଳତା, ଦୁଃଖ, ନେଗେଟିଭିଟି ଏସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ସେ ସବୁ ପାଶୋରି ଯାଅ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦଉଛି। କଣ ପାଇଁ ନା 2026ରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସେ ନୂଆ କରୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ କରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ତିନୋଟି ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି: ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଆଉ ଭରସା। ଏଇ ତିନିଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମହାନ ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହବ। 2026 ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା, ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ପୁଣି ଭରସାରେ ଦୃଢ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, 2026ର ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଆଜ୍ଞାକାରିତାର ସହିତ ଆଉ ଭରସାର ସହିତ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 2026 ସାଲର ଦ୍ୱିତୀୟ